ноҳияи Файзобод дар қисмати шарқии Тоҷикистон ҷойгир аст. ноҳияи Файзобод якчанд рамз дорад. Масалан, себҳои болаззат, шамолҳои форам ва як рамзи дигари ин ноҳия ҳунарманди халқии Тоҷикистон Дустмурод Алиев аст. яъне ноҳияи Файзобод қадамҷои ӯст. ҳамон рӯзе ки ҷони ман зи Файзобод мерафтӣ, тамоман дода ту ҷони ман бар бод мерафтӣ. ҳамон рӯзе ки ҷони ман зи Файзобод мерафтӣ. айни замон мо дар филармонияи ноҳияи Файзобод қарор дорем. инҷо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Дустмурод Алиев муддати 22 сол кор кардааст. яъне аз соли 1967 то соли 1989 инҷо қадамҷои ӯст. ки ман дар чашми ту чу сурмаҳо беёд мерафтӣ. як инсоне буд ки дар зиндагӣ хоксор буд, шух буд, беҳад шух буд, беҳад бепарво инсон буд. як маърака иштагӣ будем, ҳамҷо як инсоне ки ҳамон ба мо ҳамнишин буд вай буду, ва беҳад бисёр гап зад, ҳамин гап зад, сухана ягон кас надод, гуфт. баъд ҳамин устод Шодиравон баъд дид ки хаб намекунам. ба ҳамҷо косаи чакка мондагӣ, ба косаи чаккаро гирифт, камтар тарелка дарехт, як зарфи тунук дарехт, ӯ гап задаста, ба ҳам чаккаро гирифт, фукушам хавд. ҳамин чизҳо ҳеҷ вақт аз ёди одам фаромӯш намешаванд. ҳам шух буд, ҳам чӣ бигӯм, ҳам хоксор буд. дар ҳамаи ҷамъият одамои камақл тар бисёранд. ҳамаи ҳамвоқати якҷоя мешишт, мехест. мисол авқот мехӯрд қати ҳамво. ҳамин хел корҳоро мекарда, ҳамин ҳаёт дабуда ин чиз. мисол баъзе одамо мегӯянд ки ӯ девонаи қати ӯ мисол нашибай. ҳамин хислатҳо одам набуда. ҳамин чӣ гӯям, ҳамин баръакс ҳамин инсонҳоро дӯст медошт. ҳамин хеле чӣ гӯям, ҳамин хоксортарин инсони ҷамъият буд. ғайр аз он ки санъаткори болотарин буд, аввал инсони бузург буд. ҷое ки мо истодаем, солҳои 80 ягон иморат дари тобеъ набуд. инҷа дашт буд, дашти ҳамвор буд. мардум инҷа бозӣ мекарданд, бачаҳо футбол мезананд, ҳар хел буд. дар ҳамин ҷо як чашма буд. чашмаи бисёр аҷоиб буд ки бисёр мардуми ҳамин деҳа инҷо омада ҳамин чашма об мебурданд ва бисёр чашмаи форами хуб буд, соф. ва Шодиравон Дустмуроди Алиев дар хонаи падариши камтар болотар аст ки ҳоли бародараш Раҷабмурод Алиев дар он ҷо зиндагӣ мекард, ҳамон ҷо зиндагӣ мекарданд. солҳои 82 банда ҳам дар ҳамон ноҳия, ман дар як ҳуҷраҳои ҳамон ошиёнаҳо зиндагӣ мекардам. баъд хай давода кардам, як порча замин гирифтам, ба сохтани хона барои кампири модарам дар ҳаёт буданд, сар кардам. ва ҳаминҷа меҳмон шудем, таи ҳамин чанор як бисёр ҷавонмард нағз буд, инҷа ҳамин бисёр даъват мекард, таи ҳамин чаноре ки ҳаст ҳаминҷа мешиштем, суфаи хуб аст инҷа, зиёфатҳо мешуд, баъд суҳбатҳои хуб мешуд, ҳовузӣ мешуд. ба ҳам мешиштем. баъд Шодиравон Дустмурод гуфт ки ака фаҳмидам ки хона месозӣ. гуфтам ҳао, хай вақте ки чӯҷа мондӣ бояд ки хона созӣ. ман ҳамин як замин гирифтам, ҳамона хона сохта истодаам. ту намесозӣ хона? гуфт ки намедонам созам хона. ман гуфтам охи хона ки дар куҷо? баъд дар хонаи падарӣ то охири умр зиндагӣ мекунед? баъд як рӯз ҳамин масиҳати маро гирифт. баъд омадем ҳамин ҷо, гуфтам Дустмурод, ҳамин ҷои чашма беҳтарин ҷо аст.
میتونی در بالای همین چشمه یک خانه بسازی. عجایبات میشود. تگی خانه چشمه آب کافته نمیگردی. یک چشمه زلال. بعد می گپی مرا قبول کرد. و در همین جا آمده علمی خانه را در همین بالای چشمه ساخت. حالا در تگ همین خانه چشمه ای هست که بهترین چشمه همین ناحیه کفگریز است. مرحمت می‌داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. این چشمه مقدس است که در این چشمه شادروان دوستمراد علی حافظ خلقی بهترین جمهوری تاجیکستان در همین چشمه آب نوشیده است و همین چشمه به ویا رسیده است و همه عنوان‌های بلند از همین چشمه رسیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحمت. شما آب خورده است. تیکه از کلان است. همین نصیب بوده است. همین چشمه حال هم هست و همین خیلی مزه خیلی آبش. بهترین. همه چی میشه به مزه باشد که بپزایی و پختگی است. دیدید آب دیگر ها فرق دارد. و خوشبختانه در یگام انسان این وادی فیض‌آباد و خاصا کفگریز این که خانه این است که در ته خانه چشمه باشد. یگانه در خانه دوستمراد علی است. همین چشمه مقدس که خانه‌اش در بالای همین چشمه ساختگی و تا از سال 83 این جانب در همین امر به سر برده است، ایجاد کرده است و به همین زینه‌های بلندی سند رسیده است. این خانه مقدس است. هر کسی که آمد از همین چشمه آب نوشید او هم در آینده حافظ میشد. گرچند پدر بزرگوارم روحشان شاد بود در خاطر من نیست. وقتی که آنها از دنیا گذشتند من همگی یک ساله بودم، خرد بودم و هیچ چیز یادی من نیست. اما از روی گفته‌های عمک‌هایم، از روی گفته‌های مادرم و خویش تباران و دوستانی که در گرد و اطراف پدرم بودند پدرم رو میشناسم و خاطره های آنها رو میشنوم و محبت پدرم بود که من کنسراتور ملی رو ختم نموده. من کوشش میکنم که در آینده نام پدرم رو زنده نگه بدارم. من در دست دیپلم دوستمراد علیف را دارم. دوستمراد علیف سال 1970 به اینستیتوت پداگوژی دولتی به نام شفچنکو داخل شده و کورس پوره اینستیتوت دولتی صنعتی تاجیکستان را سال 1974 با اختصاص کارهای مدنی معرفتی تمام کرد. شادروان دوستمراد علی سالهای 70 به دانشگاه صنعت هنرهای زیبا داخل شد. بعد یک سال بنده داخل شدم. ما در فاکولته طول اهلیت تحصیل میکردیم، لیکن در خوابگاه وقت دانشکده خوابگاه دانشکده نبود. ما در کوارتیرها میشتیم، در اجاره میشتیم. اونجا یک تا راسکلادوشکا بود در خانماندگی بود، یک تا کراواتی همین پروژنی بود. بعد پروژنیش گرفته بودیم، بالای جای پروژنی بود تخته مونده بودیم. ما قطعی شادروان دوستمراد علی در ما کراوات دو کسه خواب میرفتیم. ربی دولت محمد در راسکلادوشکا خواب میرفت و شیراگان در پل خواب میرفت. ما چهار بسیار خانه مایده بود. بعد یک سال بعد شادروان همراه شیراگان رفته در دیگر جا کوارتیر گرفتن، در همین نزدیک فابریکی بافندگی. در همونجا یک کوارتیر گرفتن، همونجا استقامت میکردن و همه عائله‌شون از همونجا انتخاب کرده گرفتن. و قریب که یک 3 سال زیادتر همونجا همراه همون زندگی کردن. وقتی که دانشگاه تمام کرد، بعد وقتی خانه رو ساخت تیار کرد، بعد به فیض‌آباد گرفته آوردم همسرش. بعد باقی مانده بچه‌هاش همش همینجا تولد شدن، در همین خانه پدریشون، در اینجا در بالای همین چشمه. وقتی که آوردیم عروس آوردیم، یانگه مهربان آوردیم، همین دایره بسیار سیل بود و ماشین من روز کرد. وقت کپروک نبود و قدساس، بعد روی دایره میگذاشتیم. همین خاطره های بچگی است که وقتی عروس آوردیم در همین خانه نوش همینجا زندگی را سر کرد. یعنی قدم جای خودش، قدم جای فرزندانش همین خانه است. همین خانه که خودش با مهنت خلال خودش ساخته است. من شادروان دوستمراد جان و برادری خرده‌مان عرض می‌روم. خواهرمون شریفه خان. این 4 فرزند از یک پدر و مادر حیات هستیم. البته حیات ما بسیار شوخ و خندانه در عائله میگذشت
پدرم بسیار شخصی فرهنگ دوست یعنی سند دوست بودن و گرچنده که سرود نمیخوندن لیکن آهنگای خلقی رو بسیار میدونستن، روبایی خلقی رو، قصه ها از یوسف و زلیخا، از قاسم زنی قوا، خب از لیلی و مجنون و دیگر یعنی بزرگان پیشین سخن میکردن، میخوندن سرودها رو از یاد. از دست شادروان انمی تار مانده است. این اسباب بعد سالهای 80 یعنی دوره که عنوان گرفتن سال 78 شادروان عنوانی و عنوان حافظ خلقی جمهوری تاجیکستان سرفراز گردیدن. بعدتر یعنی این تار رو از دوشنبه از دستی شخصی خریدن. بسیار تاری عجیب بود، آواز بسیار فارم شیرین خوب داشت. البته که مشکن نکنه همه وقت برای همین آوازش کمی وحش داد. اگر یک دسته روز مشق کنی با آوازش پیدا میشد. آواز بسیار خوب دارد، بسیار طوری مشهور هم هست. بسیار شخصان اومدن التماس کردن، کوشش کردن که تو رو گرفته برن، لیکن نوروز خیلی گفتگی بدیم که اون کسی ندید برای که از پدر همین قدر چیز موندگی است. وقتی کب اومد میشید مردم کب جمع کنی اومده همیشه لیمچه کبو میگرفتن جمع میکردن. بعد همیشه یک زواد ساختن، زوادی مرغ مرجان ساختن همیشه. همین وقتای شوروی بود همیشه یک زواد ساختن، یعنی ساختمانی بسیار کلان، زوادی کلان است که همین تاجیکستان قریب نمیشه تامین میکرد، همیشه گوشت قطعی. بعدی ساختن همین چیزی که همین پرواز همین کبگو کم شده همیشه. این اساساً گیره مگر همین برای همین آمدن کبگو همیشه ریختن همین کب در نگاه که اندازه آیو کو با یک چقدر است. نه آیی که با او خریدنش قوتش نمیرسید. با همیشه میریخت. و نام شما دن کبگریس. حالا همین کبگریس وطنی همه اساسی دوست مراد علی است که در همین جا به دنیا آمده است، به همین جا بوایی رسیده است و در همین جا حافظ شده است. یعنی مشهور هست با نام دوست مراد علی. انا میسو منظره بلند و جای هوای خوشبه که در اینجا هم منظره همین کبگریس پورا در تکی پا نمایان است. این طرف تا لالگی و تا کین کجاها تا خودی مرکز ناحیه همه جا دیده میشد. یک جای بسیار بلندی باد هوای نزدیکی. اینجا پیش وقت یک تپه همین خیلی بلند بود. بعد که شادروان از دنیا گذشتن سال 89 همینه با مصلحت حکومت ناحیه و مخلصاش و یار و دوستاش و رفیقاش همه جمع شده همینجا را انتخاب کردیم که یک لوحه یادگاری برای دوست مراد علی پایگذار باشد و همه یک دلانه قبول کردن. همین جا و همین منظره را همین لوحه را سالهای 90 همینجا بنیاد کردن و تا امروز هر کسی که از این راه میگذرد طرف مثال پامیر میرود، طرف غر میرود. البته اون کسایی که مخلص هستند یعنی دوستدار آواز دوست مراد علی هستند البته بی‌رحمشان اینجا اومده یک دعا فاتحه میکنن در حق این شادروان بعد راهی سفر میگن. من بارها از آدم‌ها شنیدم که برای همین کاری خیری که مردم فیض آباد کردن برای همین خیلی فرزندای ارزنده خود انا برای دیگه ناحیه هم یک درس عبرت است که ما زنده ها برای که مردارا اعتراف کردنمون در کار، برای که اینا خدمتی که برای خلق وطن کردن باید فراموش نشود، چون که برای جوانای آینده برای که این کسب کدامی که پیشه میگیرن برای درس عبرت باشد و پند باشد که آدم وقتی که مهنت میکند و به خلق خود و به زمین خود به دیار خود این خیلی پاسگزار میشد. انا در این سنگ خاطره نوشته شده است به 60 سالگی حافظ خلقی جمهوری تاجیکستان دوست مراد علی، یعنی در یک ماه به دنیا آمده است، در همان ماه با زبان رفته است. این همین هر کسی که آمد این جای زیارتگاه و فکرم در آینده من نصیحت داده بودم که همینجا بسیار جا منظره عجیب است، نه تنها در چند نفر دیگر رو در گرد همینجا حوار کرده، یعنی همین خیلی سنگای یادگاری برای آنها ماندن ممکن است، برای نگینه رؤوف
برای حکمت رضا، برای عثمان شریف زاده، یعنی همیشه باید آینده بسیار خشوع شود. همیشه گرداگردی بین این به حال اگر آوردگی است تربا دارد، بین اینجا یک فواره باید شود. گرداگردی همین باید که همه همون بزرگانی که از این دیار در بین ما نیستند برای خاطره آنها همین چیزا باید ساخته. همین نصیحت من در حکومت نایب پیشکش کردم، گفتم اگر به شرط وقت رسد و دست رسد این کار شود، اگر بسیار یک جایی زیارتگاهی بسیار خوبی میشد. حالا در قدمجوی دوست مراد علی و فرزندانش زندگی میکنند. فرزندانش میگویند که آب چشمه زیر خانه را او دوست می‌داشت. تا حال این چشمه جاری است و مثل چشمه سرودهای او.